श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्तते प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वन्तं ध्वंसमनानि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावली जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञन् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीपृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजकणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಜಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಮುದಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजचित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि विचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ नूनं मनःमाकृताः सत्याभिघ्नगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुराटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादयान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम सुसार्थकाभिधेयं च श्रीसत्यात्मयतीश्वरम् विद्यार्थिवत्सलं सेवे सदा पण्डितपोषकम् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಮಿಥ್ಯಾಯ ಸಾಧಕತ್ವಂಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅಸತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯಭೂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಅವರಂತಾರೆ, ನನು ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವಂ ನಾಮ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರಮಿತಿ ಜನಕತ್ವಂ.
ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಆ ಪದಗಳಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಘಟಕವಾದ ಪದಗಳಿಗೂ ಆ ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇದೇನೆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥ ಜನಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಪದಾರ್ಥ ಜನಕ ಎಂಬೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇರುವ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದಾರ್ಥ ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರಮಿತಿ ಜನಕತ್ವಂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸಂಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಪದಗಳು ವಾಚಕ, ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು. ಹೀಗೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂಬೋದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾಧಕ ಅಂತಾಗುವುದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ಸಂಬಂಧದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ ಕ್ವಚಿತ ಪದದೋಷೇಣ ವಿಹನ್ಯತೆ. ಈ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇದ್ರೆ, ಪದಗಳಲ್ಲೇ ದೋಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಪದಗಳು ಅಬೋಧಕವಾಗಬಹುದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಪದಗಳು ಬೋಧಕವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪದಗಳು ಬೋಧಕವಾದರೂ ವಿಪರೀತ ಬೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪದಗಳ ದೋಷ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಬೋಧಕತ್ವ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಪದದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸರ್ವಥಾ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತತ್ಕ್ವಚಿತ್ ಪದದೋಷೇಣ ವೇನ ಕ್ವಚಿತ ಸಂಗತ್ಯಗ್ರಹಣಾತ್. ಎರಡನೇದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗತಿ ಜ್ಞಾನನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದೇನಿದೆ ಅದಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪದ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನವೇ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂತೂ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಾಪಿ ತದ್ವಿಸ್ಮರಣಾತ್. ಆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಏನು ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ
ಕದಾಚಿತ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿ ವಿರಹಾತ. ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಸನ್ನಿಧಿ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಗಳು. ಆ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಕದಾಚಿತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿ ವಿರಹ. ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸದೇನೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪದಗಳು ವಿಪರೀತ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದ್ದು ಆ ಪದಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಸನ್ನಿಧಿ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪದಗಳು ಬೋಧಕ ಅಂತ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಐದನೇದಾಗಿ ಕುತ್ರಚಿತ ವಿಪರೀತ ಪ್ರತಿಪಾದನೇನ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದದ್ದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುತ್ರಚಿತ್ ವಿಪರೀತ ಪ್ರತಿಪಾದನೇನ. ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, 2 ಸಲ ಕ್ವಚಿತ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಅಂದ್ರು, 3ನೇದ್ದು ಕ್ವಾಪಿ ಅಂದ್ರು, 4ನೇದ್ದು ಕದಾಚಿತ, 5ನೇದ್ದು ಕುತ್ರಚಿತ. ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದೇನೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂಬೋದನ್ನೇ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಚಿತ್ರೈ ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಂಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಪದಲಾಲಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತದತ್ರಾಪಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಇರಬಾರದು. ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸಾಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಇದ್ರೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತದತ್ರಾಪಿ ನೇಹನಾನೇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಅಭಾವಂ ಆಪಾದಯತ ಪದದೋಷಾದ್ಯನ್ಯತಮಮೇವ ಆಪಾದಕಂ ಉಪಾದೇಯಂ ಕಿಂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇನ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೇಹನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟು ಅಂತನ್ನಿ. ವಾಕ್ಯ ಅಸಾಧಕ ಅಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದದೋಷ ಸಂಗತಿ ಗ್ರಹಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಗತಿಯ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಅಥವಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಬೋಧಕವಾಗಿರ್ತವೆ, ವಿಪರೀತ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಪದದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ನಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಧಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತೀರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಕ್ಯ ಅಸಾಧಕ ಅಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಕಾರಣ. ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪದದೋಷಾದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ನಾವೇನಂತೀವಿ ಈಗ ಮಿಥ್ಯಾಯ ಸಾಧಕತ್ವಂಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಹಂಗನಬೇಡಿ. ಪದದೋಷಾದಿಗಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ್ರೆ ಸಾಧಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇನ ತಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಕರಾಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ತತ ಕಿಂ ಅವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ನಿರ್ದೋಷ ಪದ ಅವಯವತ್ವಾದಿಕಂ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಉದ್ಯತೋ ಭವಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಕರಾಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪದದೋಷಾದಿಗಳೇ ಪ್ರಯೋಜಕ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದೇನು ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ನೀನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪದದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯೋ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಟೀಕರಾಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತತ್ಕಿಂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಅಸತ್ತು ಮಿಥ್ಯ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಪದಾವಯವತ್ವಾದಿಗಳು ಉಂಟು. ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದೋಷ ಪದತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು ಅಂತಂತ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕರಾಯರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪದದೋಷಾದಿಗಳೇ ಪ್ರಯೋಜಕ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನೀನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ವಾಕ್ಯನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಪದತ್ವ ಎಂಬ ಗುಣನೇ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಂತಂತೀಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು, ಇತಿ ವಕ್ತು ಉದ್ಯತೋ ಭವಾನ್, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಹೊರಟೇನೇನು, ಏವಂಚ ವದತಾ ಭವತಾ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ನಿನ್ನಿಂದ ಏವಂಚ ವದತಾ ಭವತಾ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದ ಜೋಡನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ಏವಂಚ ವದತಾ ಭವತಾ ಕಸ್ಮ್ಯೂಶ್ಚನ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೇ ಅರ್ಥೇ ವಂದ್ಯಾಸುತ ವಚನಂ ಪ್ರಮಾಣಯಂತಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಂ ಪ್ರತಿ ನೂನಂ ಪದದೋಷಾದಿಕಮೇವ ಉಪಪಾದ್ಯ ಸಾಧಕತ್ವಂ ದೂಷಯಿಷ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ, ನೀ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ವಿವಾದ ವಿಷಯೀಭೂತವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀನ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಅಂಬೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ವಂದ್ಯಾಸುತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಅಂಬೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ. ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಾಗ ನೀ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧಕ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ, ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೇ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಂಜಯ ಮಗನ ಮಾತು, ವಂದ್ಯಾಸುತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜಯ ಮಗನ ಮಾತು ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಅಂಬೋದೇ ಇಲ್ರೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ, ಪದದೋಷಾದಿಗಳೇ ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಂತೀನಿ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ
ಹಾಗೆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಇರೋ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನೀನು ವಾಕ್ಯ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಏವಂಚ ವದತ ಭವತ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚನ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೇ ಅರ್ಥೇ, ಒಂದು ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಂದ್ಯಾಸುತ ವಚನಂ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂತಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಂ ಪ್ರತಿ, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೂನಂ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪದದೋಷಾದಿಕಮೇವ ಉಪಪಾದ್ಯ, ಪದದೋಷಾದಿಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ದೂಷಯಿಷ್ಯದೆ, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಇದು ಸಾಧಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯೈವ ಅಭಾವೇನ ಅಸಾಧಕತ್ವೇ ಸಿದ್ಧೇ ಕಿಂ ತತ್ರ ಚರಮ ಭಾವಿನ್ಯ ಪದದೋಷಾದಿ ಚಿಂತಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಸತ್ತಾದ ಮೇಲೆ, ಆ ವಸ್ತುನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಸತ್ತು. ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ವಾಕ್ಯವೇ ಅಸತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಸಾಧಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಅವುಗಳು ಅಸಾಧಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಟೀಕರಾಯರಲ್ಲಿ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮುಂದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಹಿ ಶಬ್ದೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನತ್ವೇನೈವ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಸ್ಯ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಸಾಧಕತ್ವ ಅಭಾವೇ ಸಿದ್ಧೇ ನಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಿಂತಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಚೇತ್. ಅವರಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ, ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆವಾಗ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದವು ಚಾಕ್ಷುಷೇನ, ಶಬ್ದವು ಅದು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ವಿಷಯವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸಿದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ರೂಪ ಹೇತುವಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ರೂಪ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ವಿರುದ್ಧ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹಿಂಗ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಬ್ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಅದು ಕಿವಿಗೆ ತೋರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಅಸಿದ್ಧ ಅಂತೇವೇ ಹೊರತು ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುನೇ ಅಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿಗೂ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನುಮಾನ ದುಷ್ಟ ಆಗಬಹುದಾ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಶಬ್ದೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನತ್ವೇನೈವ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಸ್ಯ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಸಾಧಕತ್ವ ಅಭಾವೇ ಸಿದ್ಧೇ. ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಸಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ನಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಿಂತಾ ಕ್ರಿಯತೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸರ್ವತಾ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ
ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹಂಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಕರೇರಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಎಂಬುದೇ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಸತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವಂದ್ಯಾಸುತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ದುರಿತೋಪಾಸ್ತ, ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೇ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಸತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖಂಡನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಅಸಾಧಕ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಅವನೋ ಇಲ್ವೋ? ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಇದ್ದ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಇದು ಸಾಧಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಎಂಬುದೇ ಅಸಿದ್ಧ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಎಂಬುದೇ ಅಸತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಇದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತು ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತಾರ? ವಂದ್ಯಾಸುತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪದದೋಷಾದಿಗಳ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲು ಅದು ಸಾಧಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸತ್ಯತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ. ವಾಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಏನು ವಿಷಯ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತದೆ? ವಾಕ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಅವನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಸತ್ಯತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ. ಈಗಾದರೂ ನೇಹ ಅನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದೇ ಅಸತ್ತು, ಮಿಥ್ಯಾ, ಅವಿದ್ಯಮಾನ. ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ. ಸಮಂ ಪ್ರಕೃತೇಪಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯವೇ ಅಸತ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪದದೋಷಾದಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಥ್ಯಾಯ ಸಾಧಕತ್ವಂಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನು ಮಾ ಭೂತ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ಯಪೇಕ್ಷಯ ತರ್ಕಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತಾ. ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳಂದು. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದರೂ ನಾನು ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಮಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಹಿಂಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನೇಹ ಅನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಅದು ಸಾಧಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತರ್ಕ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ? ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಯದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಅಸಾಧಕತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಯದಿ ವಾಕ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಅಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತರ್ಕ ಎಂಬುದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆ ದ್ವೈತ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಬೇಡ. ದ್ವೈತ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ನೀನು ತಿಳಿಯಬೇಡ ಅಂದರು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು, ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತ ಇದ್ರು, ವಾದಿಗಳಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ದ್ವೈತಿಗಳ ತರ್ಕಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೆ ದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಈ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿರೋಧ ರೂಪ ದೋಷ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ವಿರೋಧ ರೂಪ ದೋಷ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನ್ಯತರ ಸಿದ್ಧಿ ರೂಪ ದೋಷ.
ಅನ್ಯತರಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ರೂಪವಾದ ದೋಷವನ್ನು ಅನ್ಯತರಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತರಾ ಸಿದ್ಧಿ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಇರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಾಭೂತ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯ ತರ್ಕಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾದ್ಯಪೇಕ್ಷೆಯಾತು ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈವಂ ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ವಾದಿನಾಪಿ ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ವಾದಿಗಳಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು, ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ವಾಕ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಅಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಮಾಡುವ ತರ್ಕ ಇದು. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾದಿಗಳು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಿಂಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ವಾದಿನಾಪಿ ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೂ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾದಿನಾಪಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಸ್ಯ ಅಖಿಲಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ನೋಡಿ, ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ, ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿಗಳಾದ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಹ ಅನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ, ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಪಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬೋಧಾತ್ ಪ್ರಾಕ್, ಪ್ರಾಕ್ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬೋಧಾತ್, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಓದಬೇಕು. ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬೋಧಾತ್ ಪ್ರಾಕ್, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ತುಲ್ಯ ಏವ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿದ್ದಂಗೇನೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ನೀವು ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಂತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ತಥಾಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ ಎಂಬ ದೋಷ. ತಥಾಚ ಶ್ರುತೇ ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವೇ, ನೋಡಿ, ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಪ್ರತೀತ್ಯ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದ್ವಿರೋಧೇನ ಆ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತರ್ಕ ನಿರಸನೀಯ, ತರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯದಿ ವಾಕ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಅಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ತರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಆ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ. ತದ್ವಿರೋಧಿನ ತರ್ಕ ನಿರಸನೀಯ. ತನ್ನಿರಾಸೇಚ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ತರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯತ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಸರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತರ್ಕವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು. ತನ್ನಿರಾಸೇಚ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ತರ್ಕ ಸರಿಯಲ್ಲ,
ನಾವು ಮಾಡಿದ ತರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ವಾಕ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಅಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತರ್ಕವನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ ಇತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯಂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯದ ದೋಷ ಬಂದು ನೀನು ಅನುತ್ತೀರ್ಣನಾಗತಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಕಥಮಸವು ಅಪಿ ತರ್ಕಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತಾಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯೇತ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತರ್ಕ ಇದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನೀ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾಕ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಅಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬರೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ವೈತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಅಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ ಪ್ರಯೋಜಕ ಹೊರತು ನೀ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪದದೋಷಾದಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಈ ಪದದೋಷ ಇದೆ, ಆ ಪದದೋಷ ಇದೆ. ಪದದೋಷವನ್ನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಏತದ್ವಾಕ್ಯಂ ನ ವಿಷಯ ಸಾಧಕಂ ಭವತಿ ಕುತಃ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾತ್ ಅಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇಹನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಮೊದಲು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ತಚ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಸತಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತ್ವಯ ಸತಾಚೇದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಚಾನ್ಯ ಸಾಧನಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಆ ಪಾಠಕ್ಕೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಪಾಠವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇವತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗನೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗಾಗಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.